sila da stanat sinovi Božji, so naslednici. Deset je pa to što velikom životom, balkumina glavna objava. Ja sam dobri od kasni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj migo davašno nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Mir vam tamo gore v nebesa, carstvo Božjo me čeka. Divko pejat angeli, ljubov Božja se toči. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Od ime Luka 13 zboruje deneska niz mene, Tatko, budeme na Tvoj Sin Isus, Tvojat mir, Tvojata ljubov, da sleze vrsite onije koji će dojdat žedni, gladni za ljubov te Isusova. 14. glava Luka, zašto sekoj što se vozvišува. Ja sum ovo, ja sum ovo, ja sum ona, ja sum ona. Ke bide ponizen, a to što se ponizува ke bide vozvišen. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Vidite, za da dojdeš da rabotiš za carstvo Božjo, ima priprema, periodna priprema koga toj te uči kako on da zborува, duhot da zborува, on da te dviži, on da te menува. Da bideš sobstvenost na Tatko to nebesem, da se vratiš vo njegova sobstvenost. Znači imam jedna vizija, ja napišao vo jedan roman. Dođe angel i mi veli, ajde, i me nosi vo jedna, ja si vam rekao, podzemna crkva. Znači vo belo se navednu vam go vadi ključ od pod jedan kamen i vleguva me. Ama ta ne je podzemlje, ta je evo nebesata. Dolu teče voda, stojiš na voda kako na staklo, belina i ima kako pult, kako da go kažeš ti, mjesto za propoved, na nego stoji knjiga od koja je izlegua ogan. I slušam glas, odi zemlja knjigata. I ja svodam polje, kad ja zemljav knjigata, evo kad je gušnav, i tako vleze i se rasplamtiv. I vika, ajde da odime. I me izvadi na dvor, zaključi, ja mu vikam, čekaj, knjigata, treba da je vratam. Nese zema od sveto mjesto. I to mi veli, dadeno ti je. Vidite, to sam go zapišao pre 15 godina, može 20 vo roman. Za da go razbereš značenje, to ti treba vreme. Ono što gi beše pokanil, mu reče, koga davaš ruček ili večera, se razbira koga se sobirate vije, da jadete duhovna hrana, ne lebi vino. Ne kanigi prijatelite svoji, niti rodninite svoji, se misli na tije što se so tebe, niti bogatite sosedi, za da ne pokanati tije nekoga što ti bide vozvrateno. Zboruvame za bedni po duh, na tije što imat potreba, no koga davaš Gozba, Isusova, povikaj gi siromasite, sakatite, kucite, slepite, gluvite, duhovno slepi, tije što se žedni, što se vo potreba. Decata koji dođat kaj nego i ke bideš blažen, zašto tije nema so što da ti vozvratat. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, zato je ke ti bide vozvrateno pri voskresenijeto na pravednite. Praveden je onaj što je vo zajedništvo su Isus.
тој што е воден од Исус и што ги врши делата на Исус, не од себе. Кога го слушна, тој еден од оние што седеа со него на трпезата му рече: блажен е оној кој ќе јаде леб во Царството Божјо. Зборува за јадење леб во Царството Божјо. Не овде. Духовен леб. Еден човек подготви, дори имам кучката ги донесе кучињата, Исусе. Еден човек приготви голема вечера, покани мнозина. Тоа е Исус. Кога беше време на вечерата, го прати слугата свој, некој од нас, да им каже на поканетите: дојдете зашто веќе се е подготвено. Тоа се нашите собири. И почнаа сите поред да откажуваат. Ама купив нива, не можам да дојдам, те молам извини ме. Вториот: купив дзевгар волој, не можам да дојдам, те молам извини ме. Третиот: се оженив. Те нешто те држи, нива, земни работи, волови си вложил во нешто, си туркаш тоа, си се оженил, врски во семејство, сето тоа те оттргнува од него. Кога се врати слугата твој, свој, неговиот, му кажа на домакинот, на господарот, тој се расрди и му рече, пазете, еве ја суштината. Исус го распнаа тие што го знаеа Словото. Оди бргу по плоштадите и улиците градски, донеси ги тука. Сиромашните по дух, сакатите, куците, слепите, глувите по дух. И рече слугата: господаре, направив како што ми заповеда и има уште место. Во домот на татком има многу место. И му рече господарот на слугата: излези по патиштата, за секого има место. Се додека не кажеш: блажен е оној кој доаѓа. Зашто ви велам, никој од оние што беа повикани нема да вкуси од вечерата моја. Мнозина се поканети, малкумина избрани. Се сретнаме со еден професор, декан на еден универзитет во Македонија. Во храна за кучиња продавница: професоре, ги слушам со радост вашите проповеди на завет. Јас му реков: тие се од Исус, од Духот. Да, вика. Не се од мене, но вие сте будни по дух. Нешто, викам, сака да ве прашам. Тој доктор го проучува исламот и стратегиите на исламот, на ширење и освојување на земјата. И разговаравме за таа суштина. Дали пеколот е вечен? 1, 2, 3, 4. Видете, вечен е таткото небесен и љубовта негова. Тоа е љубов, тоа е вечен. Сето друго е минливо и менливо. Нема две вечности. Не разбра и беше задоволен. Слава ти, Исусе. Со него одеше многу народ, тој се заврти и им рече: многу народ одеше, но видете, пазете, одат само, а не се. Ако некој дојде кај мене и не го намрази татка си и мајка си. И сега имавме ни една дете. Една девојка се јави, бара да ја помогнам филм да прави. Дојдовме до Исус, ја донесовме на една средба. Таман почна средбата, ја дувна. Имаме такви случаи. Ке дојде, малку ќе се исцели и магла ќе фати. Тоа што е внатре, во неја не може да издржи, бега. Повеќе случаи ги имаме, ти избега. Знаете, и ми вика: ама Господ ме тера да го мразам татком и мајкам и браќата, сестрите, па дури и душата моја да ја мразам. Тој кој нема да го направи тоа, нема да биде мој ученик. Тој зборува да бидеш негов ученик. Тој да е на прво место. Најважно е ти да се промениш. И луѓето не сакаат да се променат. И тоа е целата суштина. Не сакаш да се промениш, нема напред. Нема христијанство да си останеш стариот. Тоа е целата суштина. Значи, христијанството е промена. Промена. Каква промена? Па од себе стариот кон Исусовиот човек. Тоа не е едноставно и ретко кој го прави тоа. И тие си тераат со стариот наука. Како што сакаат тие, уште полоши, повозгордеани. И на крајот ќе дојдеме до оној стих каде што вели: кој се возвишува ќе биде понизен. Тоа е целата суштина. Значи, кој не го носи својот крст, тој не може да биде мој ученик. Значи, треба да се замразиш, па вистински да сватиш дека вистинското роднинство е во Исус. Тоа не значи да не се грижиш за нив, но кога ти ќе дојдеш во Исус, ти имаш можност да им помогнеш и тие да се променат. Кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Дали сакаш ти да бидеш ученик, да те учи Исус?
Тие ќе дојдат, ќе примат нешто и си се враќа на стариот начин, ќе доживее исцелување, не сака да се промени. Поголем број, мноштво од христијаните живеат во старата природа, само знаат за Исус во имот. Тие говорат, а не извршуваат. Кој од вас, ако сака да се одзида кула, нема да седне најнапред, да направи сметка колку ќе чини кулата? Тие почна да градат кула, Вавилонска, и не направија сметка, и денес им се измешани јазиците. И ти ќе ти рече, овој човек, било кој, не може да се одзида. Заудно ќе бдеат стражарите на градот, ќе зидат зидарот ако Господ не помага. Или кој цар, ти си цар, си седиш на твојот живот, ти решаваш, тргнува во војна. Дали можеш да пресметаш дека не можеш да ги добиеш војните? Можеш да војуваш со двајца. Цар на царевите, таткото небесен Исус, сигурно губиш, па и со сатаната губиш, кој е принц на овој свет, има малку време, кнезот на овој свет. Тогаш зошто не појдеш да се измириш и размисли со кого ќе се измириш, да бидеш сол на земјата? Ако солта облутави, ти зборуваш за Исус, а не можеш да љубиш како Исус. Не сакаш да се промениш. Ниту на земјата ѓубрето нема да му е погодна, затоа ја фрлаат надвор. Треба да имаш уши да слушнеш дали зборува учител Исусов. Се приближуваа кон него сите цариници и грешници за да го слушаат. Ете кој доаѓа во заедниците. Фарисеите негодуваа, велејќи овој прима книжници и грешници, тие да се одделат, да бидат посебен народ и делопоклонство прават израелците, затоа го распнуваат Исус со самиот степен што немаат љубов кон сите. Кој од вас ако има 100 овци и ако загуби само една од нив, нема да ги остави 99 во пустината? Значи во пустината ги оставаш овците и нема да оди да ја бара загубената, се додека не ја најде. Ете, тоа е христијанство, додека не ја најде. Затоа е Исус првиот и последниот. Затоа е почеток и крај. После него ништо не останува. Откако ќе ја најде, ќе ја крене на рамо радосен. Тој е мојот татко кој е љубов. Ќе дојде дома, ќе ги повика сите пријатели и соседи, ќе им рече, радувајте се со мене зашто ја најдов мојата загубена овца. Првата манифестација, потврда на Духот, е радост во Исус. Радост. Царството Божјо не е во јадење и пиење, во мир, правда, мир Исусов, правда Исусова и радост во Светиот Дух. Царството Божјо не е во зборови, во сила на љубовта. Ви велам дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае отколку за 99 праведници што немаат потреба од покаяние. Кои се тие праведници? Па ти мислиш дека си праведен еднаш за секогаш и ништо од тебе. Ништо. Појдете во христијанските заедници да видите што се случува. Во која заедница одиш? Да ќе им кажеш во Исусовата, во Исусовата. Како? Кај е таа Исусовата? Треба да одиш во некоја земна заедница. Во некоја да одам. Тие си ставиле имиња на заедниците, ги именуваат. Католици, православни, протестанти и други. По имиња на луѓе. Колку заедници има Исус? 3, 100, 1000, секоја за себе. Знаете, еднаш во еден израз, една сотрудничка го употреби заедничарење. И таа го има собрано од некоја заедници. Заедничарење, тоа е ситнење, ситничарење, заедничарење, блудничарење. Ние зборуваме едно, заедно, заедница, еден дух со него. Еден пастир, едно стадо. Ете сега, пастирот е одсутен со телото, со духот е присутен. Значи, Исус беше присутен со телото, духот на Отецот зборуваше, тој беше пастир, тој беше први новца, па стана пастир. Тие не го препознаваат, затоа му вели Исус, уште ли не си ме познал, Филипе? Значи, тој што е представник, видлив дел, старешината на заедницата. Ако е во дух, се собираме ние и Исусовиот дух, инаку ние ќе си се собираме во нашиот дух, нашата црква, нашата вера. Се исцели, вика, јас си се враќам во нашата, не можам јас да се откажам. Па тоа е тоа кој љуби син, мајка, татко или било што. Повеќе од мене. Зашто црквите се поделени? Каде е еден дух, еден пастир,
Едно тело, една заедница. Каде е тоа? Ите заедничарење со духот на овој свет, вметнат во телесните земни цркви. Исусовата заедница е духовна и заедништвото. Одиш од една заедница, па ајде да видам во една друга на што им е интересно, па во трета, па слушаш проповеди на интернет, ќе се наполниш некаде далеку, каде што не можеш во живот да дојдеш. Нема укор, нема кастрење на лозата. Се полниш со знаења во наводници, ставови, стихови. Тоа е како да ставаш разни вина во едно мев, во една чаша, сорти вина. Ново вино во стари мевови, старо вино во нови мевови. Од многу вина добиваш киселина, оцет, скиснато вино, тесто, фарисејскиот квас. И те вели, чувајте се од квасот фарисејски. Кој е тој квас фарисејски? Па еве го стихот Матеј 16:6 и 23:3. Тие говорат, а не извршуваат. Што говорат тие? Па ова го говорат Словото. А што не извршуваат? Па не ја извршуваат неговата волја на Отецот. Татко, нека биде твојата волја. Мирни во името на Исус. Ја извршуваат. Кучката дој гуле, доле кученце плачат. Извршуваат својата волја, не неговата. Говорат стихови и си извршуваат својата волја. Што говорат? Учители не ја извршуваат љубовта. Љубовта е извршување, исполнување на законот. И сакаат луѓето да ги викаат рави, учителе. Немојте да се нарекувате рави. Еден е вашиот учител, Исус Христос. Вие сте браќа. Матеј 23:9. Значи, учител е Исус, Он зборува низ тебе. Или ти си учител телесен, читаш книги, од книга, од пророштво, ти прераскажуваш туги учења, тогаш ти си учителот. Кога Исус зборува, значи тој зборува, еве ги, овие текстови слегуваат. Јас ништо не зборувам, јас само добивам и го кажувам тоа што тој, го исполнувам условот. Не читам од туги знаења. Некоја жена објавила пророштво и тој прави цела идентификација. Не е лошо, на моменти има грешки, но ти стануваш тогаш учител. Зошто Исус не ти зборува? Пази, па интересен момент. Заедничарење. Од една телесна црква во друга, од проповеди на интернет, таму некаде, што подалеку, да не може да те укорат, да те гушнат. Зарем во твоето село нема пророк на Исус Христос. Никој не е пророк во своето село. И слушаш туги знаења, искуства, техники, догми, системи, пророштви, читаш книги од други и од таму црпиш знаење. И така е. Кога почнав да ги снимам заветиве, мојата сопруга, пошто живее со мене, јас сум прво во своето село, вика, што снимаш, за кого снимаш? Јас си реков, ако не икеш да помагаш, замалкни жено. Видите, денеска верува, се движи ова, во духот, песни, книги, радио емисии, телевизиски, луѓе се јавуваат. Има материализација. Значи, читаш од други, тогаш ти си учителот. Како да духот на мудроста се потрошил, не се објавува веќе, па мораш да сведочиш туги пророштва, добиени од други на друго место, пред многу време, но не сега и овде во срцето твое Исусово. Друго е кога тој зборува. Јас доаѓам, снимам и доаѓа, овој текст е спуштен. Пред една недела слеза. Знам дека тој ми го дава за оваа средба. Го имавме вчера, завчера, на заедницата. И луѓето се ќаваат дека слегува духот. И тој ги нарекува варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Матеј 23:27, тоа е состојбата во заедниците, некој треба да им пророкува да оживеат. Заедничарење од едно место на друго, од секаде помалку и никако да фатиш корен, да се накалемиш на лозата Исусова. И тој им го кажав ке Бертолд Брехт, се фини луѓе во бао, мил мој лебеду, но никако да фатат корен. Корен мора да фатиш во Исус. Каде е моето лозје?
a kade je moето lozje? Pa ne znam, tamo nekada daleko vo prostor, vreme i svest na internet, ili vo vistinsko bratoljubije, nelicemerno bratoljubije, da li duhот слегува на заедничките средби со вашиот старешина? Дали на вистина со сето срце, разум, душа се радуваш во Исуса на вечерите со браќата и сестрите? Или си се наполнил со собрани знаења од некаде, од некогаш? Знаењето возгордејува и немаш веќе место во твоето срце за љубовта која никогаш не престанува. Тесно срце, тесно ви е во срцата ваши. Заедништво е едно, заедничарење е друго. Заедништво, припадност во мало стадо, мала група која се храни, учи, расне, обликува во духот Исусов. А каде е моето лозје, моето стадо, моето заедништво? Тука, во моето село или тамо некаде во други книги, заедници, искуства, правила? Во која заедница си заедно со Исус и љуби го својот ближен како себе си? Еве, овде е Христос, тука е, таму е. Ќе ви речат, не верувајте зашто ќе се појават лажни Христоси, лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда за да ги прелажат, ако е можно, и избраните, тие што сте го избрале и ве избрал вас. Матеј 24, 24. Зато има старешина на заедницата, сотрудник, кој го брани Евангелието и малото стадо за слава Исусова. Каде е моето лозје? Овде или некаде другаде? Во нелицемерно братојубие или во заедничарење? Има ли пророк во моето село или не? Те сакам, Господи Исусе Христе, во заедницата, или да го фатам патот, но кој пат да го фатам, тука е целата суштина. Широкиот што води во пропаст или тесниот кон води кон животот, кон Исусовата љубов. Значи, ние пак ќе дојдеме, еден е учителот, и тој е принципот во кој вие се огледувате. Се во една наша заедница на глувите дојде човек од презвитеријанската црква. И одна гледате да отвориш, да видиш што е, чекај да идам Калвин, да, Господ едни ги направил лоши, други добри и не може ништо да се промени. Значи, Господ прави лоши луѓе. Па тоа е љубов. Не тој ти дава само слободна волја. Целата суштина. Од таму се повлијал Мартин Лутер и тоа го преповторуваат они 400 години. За другиве две заедници што да зборувам. Тоа е македонска народна античка култура од неолитот, собрано се сите обреди адети. Тоа покажува непокорност кон Исус. Си се држиш за своето, не сакаш да се промениш, ја сакаш својата традиција, својата вера, и Исус го распна токму за тоа. Израелците го обвинија фарисеите. Овој сака да не ги земе обредите Мојсе и пророците. Да, сака да ви ги земе. Но да ви даде нешто многу посилно, што никогаш не престанува. Тоа е љубовта која е исцелителна и која е вечна и нема друга вечност. Те сакам, Господи Исусе Христе. Учител Исусов, значи, Он да зборува. Не јас. Видете, имам цел куп вакви текстови кои слегуваат. Не читам други книги, проповеди на интернет. Не се повлијавам. И сега ќе ви основа црква, ќе ви даде пари и на секој 2-3 месеци доаѓа некој да ви го повторува догмата која сатаната е внел во телесните земни заедници, да ве труе со квасот фарисејски. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, надвор од нашите заедници, надвор од нашите тела и души, надвор од македонскава земја. Те сакам, Господе Исусе Христе, пред мене, зад мене, околу мене, во мене. Исус живее, радоста Исусова со нас. Од земјата до небесата го прославувам Царството Божјо, кое нема крај, љубовта на мојот татко која нема крај, вечноста е во љубовта која никогаш не престанува. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин.
te što go primija i dade sila da stana sinovi Boži, so nas